ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಘನತರತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಡಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತಿ ಗಾಣಿಗೇರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Respected invitees, dignitaries, students, media, ladies and gentlemen, I wholeheartedly welcome you all to the 12th annual convocation of our university. I request respected dignitaries participated in the procession to be seated in their respective places. Please. Thank you, everyone. I request the students of Department of Music and Performing Arts for the national anthem followed by the invocation. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I request everyone to take your seats, please. Saraswati Vandane. Thank you. May I now request Honorable Vice Chancellor, Karnataka State Akkamahadevi Women's University to welcome the august gathering of this convocation and to present the university report. Good morning to you all. Warm greetings to everyone on behalf of Karnataka State Akkamahadevi Women's University, Vijayapura. Honorable Governor of Karnataka and Chancellor of our university, Shri Tawarchand Gehlot ji, Honorable Minister for Higher Education and Pro-Chancellor of our university, Dr. Ashwath Narayan in absence, and esteemed Chief Guest, Dr. Sudha Murthy, I am privileged to offer a warm welcome to all of you to the 12th annual convocation of our university. I also welcome all the distinguished invitees, esteemed members of the syndicate, academic council, donors, teaching and non-teaching faculty,
media representatives, and parents of the graduates who are present here. It gives me immense pleasure to welcome all the women graduates of our university who will be awarded with various degrees such as PhD, MPhil, Masters, and Bachelors. I extend a warm welcome to all of you. Ladies and gentlemen, I deem it an honor to present before you a brief background of our Honorable Governor and Chancellor, Shri Tawarchand Gehlot ji. He hails from a village called Rupeta in Madhya Pradesh. He earned his bachelor's degree from Vikram University, Ujjain, and honored with honorary doctorate from Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences, Mau, Madhya Pradesh. He started his political journey as a student leader and with his commitment and determination decorated several significant positions in Bharatiya Janata Party. He was elected to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh thrice. The next step was Lok Sabha elections. He became the Member of Parliament between 1996 and 2009. He had assumed ministerial berth many times in the union government. He was the Union Minister for Social Justice and Empowerment and also Rajya Sabha leader of Bharatiya Janata Party. He was a member of the Parliamentary Board and Central Election Committee of the Bharatiya Janata Party. Throughout his political journey, he has worked for the social and economic upliftment of the weaker sections, and this determination has continued even to this day. His presence today is a true testament to this statement. He is a prolific writer and his literary interests are prominent in his articles. In recognition of all his services and contributions, he was sworn in as the 19th Governor of Karnataka on July 11, 2021. It is a great honor to have our Honorable Governor and Chancellor amongst us today. I extend a hearty welcome to him on behalf of our university and on behalf of everyone who is present here. Welcome you, sir. Now let me take the honor to introduce our chief guest, a renowned educationist and social reformer, none other than Dr. Sudha Murthy. During the times when engineering was considered as a male bastion, she took it as a challenge and completed her engineering education with a thumping record of securing gold medal and also other awards. Though she started her career as an engineer, she later switched to teaching. This interest carried her to various top positions in several premier educational institutions. Right from the inception of Infosys Foundation in 1996, Dr. Sudha Murthy has been guiding it actively. The key initiatives of the foundation include programs in the areas of healthcare, education, awareness, art and culture, destitute care, and rural development. She is working to support the less privileged sections to create opportunities and to strive towards a more equitable society. She is an accomplished writer, having authored more than 35 books and 200 articles. She has been honored with prestigious awards like Padma Shri, Rajyotsava Award, 8 honorary doctorate degrees, International and Regional Studies Global Leadership Award, R.K. Narayan Award, Attimabbe Award, and the list goes on. She was kind enough to accept our invitation and delivered convocation speech, which is pre-recorded. I extend a warm welcome to Madam on behalf of Karnataka State Akka Mahadevi Women's University and on behalf of all of you. Respected sir, ladies and gentlemen, I take pride in presenting before you a brief report of the credible strides of our university. Our university was established in 2003 and is accredited with B grade by NAC and recognized with 4 stars from KSURF. We have 32 PG departments, 172 affiliated colleges, and also 13 PG colleges. We have 3 off-campus PG centers, one at Mandya, another at Sindanur, and one more at Udutadi.
We are planning to set up training academy and incubation center at Bangalore, where we have 4 acres of land. Work is under progress to set up a regional center at Bidar. Sir, nearly 38,000 girl students are studying in our university. In this convocation, 11,208 students are getting their bachelor's and master's degree. 48 students are getting PhD, 19 MPhil, and 76 students are receiving gold medals. From this academic year, we have implemented National Education Policy 2020. In this regard, we have conducted a series of programs and held discussions with all the stakeholders. A huge mass awareness program, Janaspandana, was organized to create awareness about National Education Policy, and we have received very good response for National Education Policy. Respected sir, our faculty members have continued to conduct significant research with grants from UGC, DST, ICSSR, ICHR, MHRD, state government, and also district administration. This year, they have published 206 research papers, and they have 2,402 citations, and 126 of them are H-indexed. 10 faculty members have published 18 books, and 8 faculty members have received several state and national level awards. Further, to encourage multidisciplinary research and emphasize on social, engineering, and policy engagement, the university has set up study centers like Dr. B.R. Ambedkar Study Center, Mahatma Gandhi Study Center, Bhaskaracharya Study Center, Akka Mahadevi Study Center, Dr. Maulana Azad Study Center, Kanakadasa Study Center, and so on. In the context of paradigm shifts in higher education, this has sharpened our academic and social engagement across the disciplines. Further, as a state university, we are keen in social outreach and extension activities. We have adopted 5 villages and supporting the district administration in the implementation of various developmental initiatives. Our faculty and students are actively participating in community development initiatives and conducting socio-economic impact assessment studies. Respected sir, University is providing all possible student support services and facilities to improve their learning abilities and facilitate the needed skill development. Akka TV, our news channel, is an unique achievement of the university. It has more than 22,000 active subscribers and more than 10 lakh viewership. So far, more than 500 videos have been uploaded, and it is also generating revenue through Google advertisements. Sir, we have established an artificial intelligence laboratory for training and research with the help of grants to the tune of 70 lakhs from DST under Curie program. Under this, we have conducted 1 international conference and 16 workshops. This has encouraged our research and publication activities, and we have also introduced PG diploma in artificial intelligence and machine learning, and also 2 certificate courses in these subjects. Our Prasaranga has good publications, and now it is publishing language textbooks for our students as per NEP curriculum. University Library has a collection of good and rare books with all user-friendly facilities. Our faculty and students have been given remote access to a wide range of e-journals. Our PMEB and IQAC are providing the necessary support and guidance to enhance the research potential and capabilities of the faculty, and also leveraging institutional networking with premier research and academic institutions. Respected sir, I am happy to bring to your kind notice that we have constructed a huge multi-purpose auditorium with a financial support of rupees 8 crores from the Department of Social Welfare, Government of Karnataka. It is named as Bharata Ratna Dr. B.R. Ambedkar Convention Center.
And it is also proposed to establish a science center and mini planetarium in the campus with a grant of rupees 9.52 crores from Karnataka State Technology Promotion Society. Sir, in accordance with the spirit of e-governance and also contextual imperatives, administrative reforms are being introduced. We are using ICT in teaching and administration and also catering to the demands of technology-driven higher education system. Greening the campus is under progress with the help of Forest Department, local organizations and civic support. We have a program called Hasiru Hodike, that is green cover, to increase greenery on the campus. We are also encouraging the use of renewable energy. We have 2 solar plants and generating 170 kilowatts of electricity. We have 1 biodiesel producing unit, waste paper recycling unit, vermicompost unit, food processing unit, and also a huge greenhouse. Respected sir, I am happy to bring to your kind notice that a women museum is coming up in the campus. It will showcase the achievements of women across the sectors, and we are sure that it will be another pride of our university. The overall achievements of our university in the last year, despite COVID-19, have given us a tremendous confidence and reassurance that we are in the right direction in accordance with our vision and mission. Having said that, we know that we have a long way to go, great things to achieve, and produce promising students and also top-notch research. We want to focus on Atmanirbhar Bharat in higher education through local global engagement. Like how Rome was not built in a day, it is not an overnight task. Nevertheless, with committed and motivated faculty and students, it can be realized. By pledging ourselves to the cause with absolute commitment and dedication, we can make Karnataka State Akka Mahadevi Women's University one of the best and innovative universities in the country. With this fond hope, I close my presentation. I thank Honorable Chancellor for the opportunity. Thank you all. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you, madam. May I now request Honorable Vice Chancellor to declare the convocation open. Respected sir, the 12th annual convocation of Karnataka State Akka Mahadevi Women's University has been called to confer the honorary doctorate degree to the dignitaries and degrees to the candidates who have successfully passed their examinations and qualified to receive the degrees. Sir, I have the honor to request you to declare the convocation open. I declare the convocation open. Let the candidate for the various degrees be presented. Thank you, sir. Now I request Honorable Vice Chancellor to introduce the honorary doctorates to the Honorable Chancellor and confirm them with the Doctorate of Honor. Parallelly, I request Professor P.G. Tarsar to read the citation of honorary doctorate to the august gathering. Born in a Dalit family, Mrs. Kalpana Saroj believes in the principles of Dr. B.R. Ambedkar. At an early age, she started working as a seamstress for ₹2 per day, and then, with a small loan, she turned into an entrepreneur. She later became a social worker and is striving hard through her Rashtriya Ekta Yuva Manch to provide jobs and educate masses. Her dedicated efforts have seen many of the problems of women working in different industrial sectors solved, which made her a popular voice to support the downtrodden. She is a recipient of the Padma Shri Award in 2013, Nari Shakti Award in 2019, World Buddhist Outstanding Awards in 2016, Excellence Award for Outstanding Indian Entrepreneur in 2019, Special Honor by the Vice President of Nepal, among many others. Considering her achievements and contributions in the field of entrepreneurship and also women empowerment, Karnataka State Akka Mahadevi Women's University confers on her
the Doctor of Literature in its 12th annual convocation. Thank you. Thank you, sir. I request Professor P. Kannan to read the citation of Honorary Doctorate Dr. Suma Sudhindra to the August gathering. Dr. Suma Sudhindra, a disciple of Sri L. Raja Rao and Sri Chitti Babu, is the leading Veena artist in her generation. She is a doctorate in music from Bangalore University in 1989. She is a recipient of Senior Fellowship from the Central Sangeet Academy, Kalai Mamani Award from the Government of Tamil Nadu, First Female Artist Award from the Government of Karnataka, Karnataka Rajyostava Award, the Sangeeta Nritya Academy Award, the Veena Sheshana National Award, Gana Kala Bhushana Award, the Central Sangeet Natak Academy Award, Veena Raja Rao National Award. She has rendered her music performance in several stages on various auspicious occasions in India and abroad, like Slovenia, Holland, Germany, and Chicago. She is the innovator and patent holder of Tarangini Veena. She is a versatile and multifaceted in being a musician, composer, arts administrator, cultural entrepreneur, ambassador, academician, and cultural activist. In recognizing her contribution to the field of music, Karnataka State Akkamagadevi Women's University confers on Dr. Suma Sudhindra the Doctor of Literature in its 12th annual convocation. May I now request Professor M.I. Chintamani to read the citation of Honorary Doctorate Dr. Vaidehi to the August gathering in her absence. ವೈದೇಹಿ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕಿಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಸಣ್ಣ ಕಥೆ, ಕಾವ್ಯ, ಕಾದಂಬರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಂಬ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ವೈದೇಹಿಯವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಇರುವಂತಿಗೆ ಎಂಬ ಗೌರವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದೇಹಿ ಅವರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಕಾದಂಬರಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ ತರಗತಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿ ತರಗತಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದವಾಗಿವೆ. ಇವರು ಬರೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ವೈದೇಹಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅನುಪಮಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, MK ಇಂದಿರಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಅತಿಮಬ್ಬೆ ಪುರಸ್ಕಾರ, ನಿರಂಜನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವೈದೇಹಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ತನ್ನ 12ನೆಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you all. I now request the deans of various faculties to present the candidates for the award of degrees. Firstly, the Dean, Faculty of Arts, will present the candidates to the August gathering. Sir, I request to present to you the candidates named in the list for the degrees of PhD in English, Master of Arts in Kannada, English, Urdu, Hindi and Music, Bachelor of Arts and PG Diploma in English Communication. They have been examined and found qualified for the said degrees, to which I pray they may be admitted. Thank you, sir. May I request the Dean, Faculty of Social Sciences, to present the candidates. Sir, I request to present to you the candidates named in the list for the degrees of PhD in Sociology, Women Studies, Library and Information Science,
Journalism and Mass Communication. MPhil in Economics, Sociology, Library and Information Science. Master of Arts in Economics, Sociology, Women Studies, Social Work, Library and Information Science, Journalism and Mass Communications, History and Political Science. Bachelor of Arts and Bachelor of Social Work. They have been examined and found qualified for the said degrees, to which I pray they may be admitted. Thank you, sir. Now I request the Dean, Faculty of Science and Technology to present the candidates. Sir, I request to present to you the candidates named in the list for the degrees of MPhil in Computer Science, Bachelor of Science, Bachelor of Computer Applications, Master of Science in Bioinformatics, Biotechnology, Computer Science, Electronics, Pharmaceutical Chemistry, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Statistics, Food and Nutrition, Zoology, and Master of Computer Applications. They have been examined and found qualified for the said degrees, to which I pray they may be admitted. Thank you, sir. May I now request the Dean, Faculty of Education to present the candidates? Sir, I request to present you the candidates named in the list for the degrees of PhD in Education, Physical Education and Sports Science, MPhil in Education, Physical Education and Sports Science, Master of Education, Bachelor of Education, Master of Physical Education and Sports Science. They have been examined and found qualified for the said degrees, to which I pray they may be admitted. Thank you, sir. May I now request the Dean, Faculty of Commerce and Management to present the candidates? Sir, I request to present you the candidates named in the list for the PhD in Commerce and Management, MPhil in Commerce, Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Fashion Technology, BF AD, Master of Business Administration, Master of Commerce, Fashion Management, and PG Diploma in Fashion Management. They have been examined and found qualified for the said degrees, to which I pray they may be admitted. Thank you, sir. May I now request our Honorable Vice Chancellor to request the Honorable Chancellor to admit them to the concerned degrees. Also, I request all the candidates receiving these various degrees to please stand up and bow to the Honorable Chancellor, and you can take seats. Respected sir, all the deans of various faculties have presented their candidates for the award of degrees. I request you to kindly admit them to the concerned degrees. By the virtue of the authority vested in me as the Chancellor of Karnataka State Akka Mahadevi Women's University, Vijaypur, I admit the eligibility candidate to the concerned degrees under the Faculty of Arts, Social Sciences, Science and Technology, Commerce and Management, and Education. I order you to behave properly in your life and conservation in conformity with sanctity of the degrees you deserve. Thank you, sir. I request Registrar for the presentation of gold medalists to receive their degrees. Faculty of Arts, Sunanda Saukar, Government First Grade College, highest marks in MA Kannada. She's secured 3 gold medals. Srimati Sangamaji Biradar Minajigi gold medal, Sri Ishwar Chandra Chintamani gold medal, and Srimati Parvati Chintamani gold medal. Sunanda Saukar. Sunanda Saukar, Government First Grade Women's College, Jamkhandi. She is receiving 3 gold medals. Srimati Sangamma Ji Biradar Minajigi gold medal, Sri Ishwar Chandra gold medal, Srimati Parvati Ishwar Chandra Chintamani gold medal.
The Faculty of Commerce and Management, Asha Tikoti, BLDA Arts and Commerce College for Women, Vijaypura, highest marks in MCOM. She secured 2 gold medals, Srimati Yamunabai Ramappa Sankat gold medal, Sitaram Zindal Foundation gold medal. Faculty of Education, Aruna Mahalingapur, Department of Studies in Physical Education. She secured highest marks in MP8. She secured 2 gold medals. Srimati Lakshmava Narayana Chikbalapur gold medal, Srimati Channamma Siddappa Tumkur gold medal, and also highest marks in MP8 practicals, late Dr. Rajiv Chandra gold medal. Aita Muru. Yeah. Faculty of Science and Technology, Sujata Madarakandi, Department of Food Processing and Nutrition, Women's University, highest marks in MSc Food Processing and Nutrition. She secured 3 gold medals, Srimati Chandrakala Gautam Chand Buba gold medal, Srimati Yamunabai Ramappa Sankat gold medal, Srimati Sumitra Basappa Mamdapur gold medal. Now the Faculty of Social Science, Bhuvaneshwari Patil secured Department of Library and Information Science, Women's University, highest marks in Masters of Library and Information Science, late Srimati Sadhana Venkatesh Thorgal gold medal, Srimati Dakshayani B. Biradar gold medal, highest marks in Personality Development paper, late Amrita Chandavarkar gold medal. Thank you. Thank you, madam, and thank you all dear students. Now I request our Honorable Vice Chancellor to recite the extracts of commandments from Taittiriya Upanishad to all the students. I request all eligible students receiving their degrees to please stand up and stretch your right hands forward. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಳಿ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂತತಿಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಕುಶಲದಿಂದ ಇರುತ್ತೇನೆ, ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗುರು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ, ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನಿಂದ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಯೋಗ್ಯರು ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರರು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ, ಅಪ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಅನುಶಾಸನದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. I request the chief guest of today's convocation ceremony for the convocation address. Respected Governor of Karnataka Shri Gehlot Ji and Vice Chancellor of Mahila University, Akka Mahadevi Mahila University or Women's University Shri Mati Tulsi Mala. It is indeed a great pleasure to address our students on the occasion of the convocation. Karnatakada ಘನವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲಾ ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನೆರೆದ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಅವರ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನೆರೆದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೂ
ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪದವಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪದವಿ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಓದಿನ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಏನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಧಿಸಿದಿರಿ, ಅದರ ಫಲವಾಗುವ ದಿನವಿದು. ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, 1972ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಮೊದಲ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊದಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪದವಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಝೂಮ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು. ನಾನು ಜೀವನದ ಅನೇಕ ವಸಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕರೋನಾ ಗಲಾಟೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮನದ ಆಶಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇರ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಈ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ರಮವೇ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಪದವಿ ಗಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ವಿಚಾರವೂ ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಗುರುತು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವೂ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಓದಿದವರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಓದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಹಳ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಈಗಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಓದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠ ಮಾಡುವ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಬರೀ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಬರೀ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಳದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಳದ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದ್ರು ಅಥವಾ ಗೈಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಸಮ್ಮಿಳನವೇ ಯಾವತ್ತು ಜೀವನ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಇದು ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೊಗೆದು ದಿಗಂಬರವೇ ದಿವ್ಯಾಂಬರ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಜ್ಞಾನದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ತನ್ನ ಉಡತಡಿಯಿಂದ ಅವಳು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಕದಳಿ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಳಾಗ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಅದು ಕೇವಲ ವಚನಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಅವಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಂಡವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಳ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಚನಗಳು ಅವಳ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಥವಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಸರಳವಾದ ವಚನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ಯರ 60 ವಚನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆದ್ಯರ 16 ವಚನಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರದ 8 ವಚನ, ಕೊನೆಗೆ ಅಣ್ಣನ 2 ವಚನಕ್ಕೆ, ಅಕ್ಕನ 1 ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬರೆದ್ರು 32 ವಚನಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರದ್ದು 16 ವಚನ ಸಮ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದು 16 ವಚನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು 8 ವಚನ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು 8 ವಚನಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನದು 4 ವಚನ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಸವಣ್ಣನ 4 ವಚನಕ್ಕೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ 2 ವಚನ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಅವನ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನ 1 ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಅವಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನೋಡಿ, ಸರಳವಾಗಿರೋದು. ಅತ್ಯಂತ ನೋಡದಂತೆ ಹೆಳವನನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಕುರುಡನನ್ನು ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಅತ್ತಿತ್ತ
ಸರಿಯಾದಂತೆ ಹೆಳವನನ್ನು ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ ಅಂತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಬೇಡ, ನಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಲು ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನ ಒಂದು 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 ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನು ಮನ ಧನಗಳ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧನೆ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಚನ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಹಸಿವಾದಡೆ ಮೃಷ್ಟ, ಹಸಿವಾದಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು, ತೃಷೆಯಾದಡೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳುಂಟು, ಶಯನಕ್ಕೆ ಹಾಳು ದೇಗುಲಗಳುಂಟು, ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತ ನೀನುಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾನದಿಂದ ನಾ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆರೆ ಬಾವಿನ ನೀರು ಕುಡಿದು ನಾ ಇರ್ಬಹುದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಗೆ ನಾ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತ ನೀನುಂಟು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನೊಳಗೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇನೆ. ನೀವು ಏನು ಕಲಿತೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ವೇಳೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ವೇಳೆ ನೀವು ಹರಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರಸಾದನ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವೇಳೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೆಲಸನ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲ್ತದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ವೇಳೆಯ ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೇಳೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸಿರಿವಂತನಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ವೇಳೆ ಭಗವಂತ 24 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ. ಆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳು ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಊಟ, ಉಪಚಾರ, ಸ್ನಾನ, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ವೇಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿತೀವ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿತೀವ, ಹಾಳ ಹೊರಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿತೀವ, ಎದ್ರೊಳಗೆ ಕಳಿತೀವಿ. ಆ ವೇಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮುತ್ತು ಒಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಪ್ಪುದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಮುತ್ತು ಒಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೊತ್ತು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರದು. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಇವತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು ಸರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಊರ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗೇನು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿವಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಕೊರಗೋ ಬದ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ನನಗೆ 100ಕ್ಕೆ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ವು, ಈ ವರ್ಷ ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 80 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂತೋಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಡೋ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 2ನೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ತೋಲನ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು. 3ನೇದು ಅಂತಃಕರಣವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಸಾರ, ಅದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಇಲ್ಲಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಸಾರ, ನನ್ನ ಮನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಆಚೆಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಅದರ ಆಚೆಗೂ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಆಚೆಗೂ ಒಂದು ಮಿಡಿಯುವ ಜೀವನಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೀವನ? ಎಲ್ಲಾರಾಗೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಳಾಗ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ಅಡುಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಜೀವನ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೋ ನಾವು ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಒಂದೇನಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಟು ಶಾಲ್ ಪಾಸ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ಸಹಿತ ದಿಸ್ ಟು ಶಾಲ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಬರೀ ಹಣ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ಮದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಜನರೊಡನೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಆನಂದವೇ ಇರಲಿ, ನಿಮಗಾಗುವ ಒಂದು ಹಣದ ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತೇ ಇರಲಿ. ಬರೀ ಹಣದಿಂದ ಸಾಂತ್ವನ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಿನಿಂದ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ನಾವೊಂದು 4-5 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ತಗೋಬೇಕು, ಹೆದರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೆದರಿ ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲಿಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಹುಲಿಯಾಗಿ 3 ದಿನ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಚಣವಾದರೇನು, ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಅದು ಮಧುರತಮವಲ್ಲವೇನು, ಮಹಿಮೆಯುತ ಜೀವ ದಿನವೊಂದು ಇದ್ದರೇನು, ದೀನವಾಗಿ ಬಾಳು ಯುಗ ಯುಗಗಳಿದ್ದರೇನು. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿತೆ ರೇನ್ಬೋದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ರೇನ್ಬೋ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಚಣವಾದರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ, ಎಷ್ಟು ಸೊಬಗು, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹೆದರಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಹೆದರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಹೆದರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿ ಹೆದರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರ ತಪ್ಪು ಎತ್ತ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೇ ಲೂಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾ ಸೋಲ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳು ಗಂಡಿನ ಬಾಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ತಂಗಿಯಾಗಿ, ಸೊಸೆಯಾಗಿ, ಅತ್ತೆಯಾಗಿ, ನಾದಿನಿಯಾಗಿ, ಅತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿ, ಬಾಸ್ಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ, ಹೀಗೆ ವಿಧವಾದ ರೋಲ್ಸ್ ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಗುಣ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈವದತ್ತವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಭಾಳಿಸೋದು ಗುಣ. ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸೊಸೆಯನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವರ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಗುಣ. ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿನ್ನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತುವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಅವನು ಭವಿಷ್ಯದವನು ಕರೆದು ಕೇಳ್ದ, ಏನಪ್ಪಾ ನಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಅವನ ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ರಾಜ ಕೋಪ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಊರಿನ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭವಿಷ್ಯದವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಂತ ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ, ರಾಜನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಜೀವನ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಯಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಎರಡರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೇನು, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್
ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್, ಅದರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟವಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಲೆ, ಅದು ಕಲಿಬಹುದು. ಜೀವನವೆನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ. ಆ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತೀರಿ. ಕೆಲವೊಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲಿತು ಕೆಲವೊಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಂ ನೋಡುತ್ತಂ, ಕೆಲವೊಂ ಮಾಳ್ಪರಿಂದ ಕಂಡು ಕೆಲವೊಂ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂ ನೋಡುತ್ತಂ, ಕೆಲವೊಂ ಸಜ್ಜನ ಸಂಘದಿಂದರಿಯಲ್ ಸರ್ವಜ್ಞನಪ್ಪಂ ನರಂ, ಫಲವಂ ಪಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವೈ ಹರಹರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು, ಕೆಲವು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು, ಕೆಲವು ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹಳ್ಳಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ನದಿ ಆಗುವಂತೆ, ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವಾಗುವಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯು ನೀವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೀವನದ ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಪದವಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಿನ ಜೀವನ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳು, ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇವು ಯಾವುವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ, ಬರೀತೀರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುದಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಗುರುಗಳು ಇರುದಿಲ್ಲ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ನೀವು ತೆರೆದಿಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ಋಗ್ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಆನೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಲೆಟ್ ಆಲ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರಿತೀವಿ, ಆಗಲೇ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು, ಜೀವನದ ಆಯಾಮಗಳು, ಜೀವನ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ತಿಳಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಹೊಸದನ್ನು ಕಲೀರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಯಾವುದಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧನ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿರಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ, ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗೂ, ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡಿಗೂ, ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೂ, ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ವಿಜಾಪುರದವಳೆ. ನಾನು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಳಗಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವಳು. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು, ಕಪಟ, ಮೋಸ ಇವು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿನೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಾಪುರದವ್ರು ಭಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗುಣನೇ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಾ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿರುವ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೈನ ಕವಿಗಳಿದ್ರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೈವ ಕವಿಗಳಿದ್ರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯದವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅನೇಕರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವೇಶ್ವರರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಹಿರಿಯರ ಕೆಲ ಗುಣಗಳಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಶುಭಾಸ್ತೆ ಪಾಂಥಾನು. ಓ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ, ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, Madam. Now I request Honorable Vice Chancellor to request the Honorable Chancellor to dissolve the convocation. Sir, I request Honorable Chancellor to dissolve the convocation. I dissolve the convocation.
Thank you, sir. Now I call upon the students of Department of Music and Performing Arts for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. Respected invitees and friends, you are all requested to remain standing until the convocation procession leaves the hall. Thank you very much. Best wishes from Karnataka State Akka Mahadevi Women's University. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸಭಾಭವನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅವರು ಲಾಂಛನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ದಯಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅವರ ನಂತರ ಕುಲಪತಿಗಳು, ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಮಹನೀಯರು, ನಂತರ ಕುಲಸಚಿವರು, ತರುವಾಯ ಡೀನರ್ಗಳು, ತರುವಾಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸಭಾಭವನದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಪುನಃ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಡೀನರ್ಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದಿದ ತರುವಾಯ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪದಕ ಮತ್ತು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಂತಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದಯಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯವರು ದಯಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತರುವಾಯ ತಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ಈಗ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರು, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು PhD ಪದವಿಯ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಸವಿಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು PhD ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು PhD ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಿತಿಯವರು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಓದಿದ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಪದಕಗಳನ್ನು ತರುವಾಯ PhD ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಮಿತಿಯವರು ದಯಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಯಾರ್ಡಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಸಚಿವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ತಾವುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲೊಂದು 5 ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನೀಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೀಪಾ ಮಡಿವಾಳರ್, Sunetra Gupta's novels, a feminist study. She is from English Department of PG Studies in Research in English. Deepa Madiwalar. Reshma Begum Firzadeh, a study of theme in Kamila Shahi's novels, A Critical Investigation, English Department. Yeah. Shobha Wali, The Effective of Yoga Practice and Sports Training on Selected Motor Abilities, Psychological and Physiological Variations of Hockey Players, Department of Studies in Physical Education. Shobha Wali. Gangamma V. Madiwalar, a sociological study of occupational mobility among the Madiwalars, Sociology Department. Jayashree P. Salimat, a sociological study of Lingayat women in higher education in Vijayapura district, Sociology. Jayashree P. Salimat. Chaitra, adherence to international health and safety standards at workplace in India manufacturing industry, a study with reference to selected manufacturing industries in Bangalore industrial area management department. Yes. Fairoja Kathan, information literacy competencies and skills among the faculty members of engineering college affiliated to Vishesharaya Technological University, Belgavi, a study, library and information science. Fairoza Kathan. Jyoti Mudigaudar, use of government department websites among undergraduate students in Haveri district, Karnataka, library and information science. Kalavati Poti, Kalithistic exercises on psychological and physiological variables, Department of Studies in Physical Education and Sports Science. Bharati Averi, The Effect of Television on Rural Adolescents, a sociological study, Sociology Department. Bharati Averi. Kumari Vidya Manohar, impact of jump rope exercise and specific asanas on body mass index and stress among the school children, Department of Studies in Physical Education and Sports Science. Kumari Vidya Manohar. ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Veena Ishwarappa, work-life balances of BPO sectors, a study of selected BPOs with reference to Bangalore City Management Department.
Veena Ishwarappa. Rupa KV, a study on impact of digital marketing on online buying behavior of millions in Bangalore region, Department of Management. Kavita Rathod, influence of socio-psychological factors and the participation of inter-university players, Department of Studies in Physical Education and Sports Science. Kavita Rathod. Sangamma C. Adli, effect of yogasanas and aerobic exercises on cognitive and psychological variables of school children. Department of Studies in Physical Education and Sports Science. Sangamma Srihaldi. Savita Fakrira Nagwar. A study of theme and form of the novels of Buchi M. Cheta, English Department. Savita Fakira Nagananavar. Shashikala, a study of emotional adjustment, self-concept, socio-economic status in relation to academic performance of higher secondary school girls students of Hyderabad, Karnataka region, Department Studies in Education. Shashikala. Rajia Begum Nadaf, Vijaypura Pinjara Mahileru, Samajo Samskritika Strivada, Department of Women Studies. Rajia Nadaf. Suvarna S. Impact of social media advertising and the buying behavior of young Indian consumers with reference to selected electronic items in Bangalore, Commerce and Management, Department of Commerce and Management. Sunanda S. Guddadur. A study of mental health awareness about the status of girls and educational problems of adolescent girls in relation to their academic performance, Department of Studies in Education. Sunanda S. Gadadur. Mallamma, an interaction effect of socio-economic status, social maturity and family climate on vocational aspiration among secondary school students. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Department of Studies in Education. Atarga Geeta ಶ್ರೀಮಂತ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆಲುವಾದಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಅತರ್ಗ ಗೀತಾ. ಮಹಾದೇವಿ ತಲ್ಲೂರ್, a study of job satisfaction of secondary school teachers of Northern Karnataka in relation to their self-concept, socio-economic status, teaching attitude and aptitude, Department of Studies in Education. Mahadevi Tallur. Mangal Gauri Rajeshwar, Financial Planning and Wealth Management in Small Scale Industries, a study with a special reference to District Industry Centers, Kalburgi District, Commerce and Management Department. Dilshadabi Nadaf, a study of the effectiveness of self-regulated instructional model and achievement motivation on academic performance school students, Department of Studies in Education.
Atiya Sultan, theme and form in novels of Ananal Sakya, a study, Department of PG Studies, Research in English. Zamrud Pasha Qazi, a study of value conflict of undergraduate and postgraduate students in relation to their friendship and tourism, Department of Studies in Education. Nazina Kausar, perceptions and preferences of policyholders towards insurance products offered by selected life insurance companies in Vijayapura district, Department of Management and Commerce. Jyoti Lakshmi M. Irasur, a study of intelligence, achievement, motivation, school adjustment, studies habits of secondary school gifted students in relation to their scholastic achievements of Vijayapura district, Department of Studies in Education. Anita S. Fiction of Alice Munur, a study of theme and form, Department of PG Studies and Research in English. Shalimat Shivalila Shankaraya, credit risk management, practices of commercial banks in India, an empirical study with special reference to selected banks in North Karnataka region, Department of Management and Commerce. ಹೊಸಪೇತಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕಲಿಕೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, Department of Studies in Education. ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಡಿ ಮನ್ನಮಿ, ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಿ ಮಮ್ಮಿ, an impact of remedial instructional package on the academic achievements of learning disabilities secondary school children's, Department of Studies in Education. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕು, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಗಡಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ, Department of Human Studies. ಹಮೀದಾ ಬಾನು ಎ ಅಥಣಿ, socio-economic status of street vendors with respect to Muslim women of Vijayapura city, Department of Human Studies. Danamma I. Kurle, designing need-based information literacy programs for research scholars in experimental research in university environment, library and information science. Neeta Desai, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ effect of yogic exercise ಅಭಿನಂದನಾ and ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನಾವು aerobic ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. exercise and physical psychological variables of pre-adolescents, Department of Studies in Psychology, Physical Education and Sports Science. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ. ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, a study of anthropometric physiological, psychological and physical fitness variables among female volleyball players playing at different positions, Department of Studies in Physical Education and Sports Science. Jai Shri Basavaraj Nandi, information seeking behavior of users of library in digital environment, a study of North Karnataka engineering colleges, Department of Management and Commerce. Library and Information Science, Jai Shri Basavaraj Nandi. Geeta K, performance evaluation of microfinance institutions, a study with a special reference to select districts of Telangana State, Department Management of Commerce.
ಮಹಾದೇವು ನ್ಯಾಮಗೌಡರ್. Mahadevu Nyamgaudar, a scientific analysis of research output in the field of chemical sciences as reflected in Scopus database from 2002 to 2019, Library and Information Science. Triveni Paul, factors of infant death among Dalits and non-Dalits in Vijayapura district, Sociology Department, Triveni Paul. Ashwini Wagmore, Online Marketing in India, a study with special reference to customers' buying behavior in Bangalore region, Department of Management and Commerce. Shobha Biradar, effect of yoga training and academic performance and psychological traits of secondary school children, Department of Studies in Physical Education and Sports Science. Rangamma K. Muttalgeri, a study of life skills, vocational needs, self-concepts and vocational aspirants among SC and ST students, Department of Studies in Education. Mahmooda Begum, a study of behavioral pattern of secondary school students in relation to their level of aspiration, home environment and emotional intelligence, Department of Studies in Education. Mahmooda Begum. ಧ್ಯಾನಜ್ಯೋತಿ ಚಂದಾವಕೌಟೆ, ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ದಯಮಾಡಿ PhD ಪದವಿ ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. MA ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ AS ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಮಹೇಶ್ವರಿ MA ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ AS ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪಾರ್ವತಿ ವನವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಜಮಖಂಡಿ, MA ಕನ್ನಡ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾ ಉಡಿಚನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪಾರ್ವತಿ ವನವಾಡ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ S ಬಳಿಗಾರ್ SVP MVP ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, MA ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ 1ನೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಾದೇವಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ ನಬಿಸಾಬ್ ನದಾಫ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಜಮಖಂಡಿ, MA ಕನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣೆ ಬಸವಾಂಬೆ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ರಾಜಗುರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಈಗ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲಿಯಾ ಬೇಗಂ ಆರ್ ಕೊಪ್ಪಳ, MA ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ವಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾಬಾಯಿ ರಾಮಪ್ಪ ಸಂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸ್ವಾಲಿಯಾ ಬೇಗಂ ಆರ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಾಲಿಯಾ ಬೇಗಂ ಆರ್ ಕೊಪ್ಪಳ MA ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ವಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾಬಾಯಿ ರಾಮಪ್ಪ ಸಂಕದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಈಗ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹಿನಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್, ಉರ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಸಿನಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಜರತ್ ಆಜಂಪೀರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ ನುಜಾಹತ್ ಬೇಗಂ ಅತ್ತಾರ್, MA ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುರುಸಂಗಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಖೋರಿ ಸಾಗಲಿ ಡವಳಿಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ.
ಕಾವ್ಯ SJMVS ಕಾಲೇಜ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ರವಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಧಾರವಾಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. P ಕಾವ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಹೋಗಮ್ಮ ಆಕೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಸುಮಂಗಳ ರವೀಂದ್ರ ಪತ್ತಾರ MA ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುರುಸಂಗಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಕೋರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಆಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ತಂದ್ರ. ಕಾವ್ಯ SJMVS ಕಾಲೇಜ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ರವಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಧಾರವಾಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ತಹಸೀನ್ ಬೇಗಂ ಬಿಬಿ ರಜಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು BA ಐಚ್ಛಿಕಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಫರೂಕಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ತಹಸೀನ್ ಬೇಗಂ ಬಿಬಿ ರಜಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಫರೂಕಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಕಾಯದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು ದಾನೇಶ್ವರಿ ಹಿರೇಮಠ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ VK ಬಾಲು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ VK ಬಾಲು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪೂಜಾ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿ ಹೆಗ್ಡೆ M.Com ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ R ದೇಶಪಾಂಡೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿ ಹೆಗ್ಡೆ. ಶ್ರುತಿ ಆರ್ MFM ಶ್ರುತಿ ಆರ್ MFM ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ VK ಬಾಲು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಶ್ರುತಿ ಆರ್ MFM ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ VK ಬಾಲು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ನಿಶಬ್ದ ಜಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಂಬಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ BBA ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದುದ್ದುಪುಡಿ ಸೀತಮ್ಮ ವೆಂಕಣ್ಣ ಸಿಂಧನೂರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ನಿಶಬ್ದ ಜಿಕೆ. ನಂದಿನಿ ಐಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ BCom ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾಬಾಯಿ ಸಿರೂರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ನಂದಿನಿ ಐಲಿ. ಪಲ್ಲವಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ S ಮಸೂತಿಮಠ್ MEd ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈಯದ್ ಸರಂಬಿ ಆಫ್ ಚನ್ನಗಿರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸುಜ್ಞಾನಿ ಸಿಂಘೆ B.Ed ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಹಿದಾ ಬೇಗಂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸುಜ್ಞಾನಿ ಸಿಂಘೆ B.Ed ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಹಿದಾ ಬೇಗಂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪಲ್ಲವಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು? ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಲ್ಕಾರ BPEd ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅರ್ಕೇರಿ ವಿಜಯಪುರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಲ್ಕಾರ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಚವ್ಹಾಣ್ ಸುನ್ನೈನ ಜನಕರಾವ್ ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾಬಾಯಿ ರಾಮಪ್ಪ ಸಂಕದ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ.
ದೀಪಾ ತೆಗ್ಗಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೀತಾ ಬಾಲಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ದೀಪಾ ತೆಗ್ಗಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೀತಾ ಬಾಲಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜಾಮ್ಗೋಂಡ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಲಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಡಿಗಿ ಸಾವಳ್ಗಿ ತಿಳಗುಳ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಜಾಮ್ಗೋಂಡ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಲಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಡಿಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಯಲ್ಲವ್ವ ಕಪಾಶಿ MSc ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನಾ ಶಿರೂರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಯಲ್ಲವ್ವ ಕಾಶಿ. ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೀನಾ ಕಸಾಯಿ MSc ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ರಮೇಶ್ ಜಿಜ್ನಿಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಹೀನಾ ಕಸಾಯಿ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಝೈನಾಬ್ ಫರ್ದೋಸಿ MSc ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೀರ್ ಮಾಬರಿ ಕಂದಾಯತ್ RH ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯೇಷಾ ಸಫೀನ್ ರೋಜಿದಾರ್ MSc ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಚನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಹಿರೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ್ ತೆಲಸಂಗ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸರೋಜಿನಿ ದನ್ವಾಡೆ MSc ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮ್ಮದಿನಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮಿಟ್ಟಿಮನಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಅಂಡ್ ಸನಾ ಕೌಸರ್ ಮುಲ್ಲಾ MSc ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮುದಿನಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮಿಟ್ಟಿಮನಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸಾನಾ ಕೌಸರ್ ಮುಲ್ಲಾ. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸೈದಾ ಶಫೀಕನ್ನೀಸಾ ಖಾಜಿ MSc ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿರದಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸೀಮಾ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಸೊನ್ನಗಿ MCA ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೂತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸಿಂಧನೂರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸೀಮಾ ಮುರುಗಪ್ಪ ಸೊನ್ನಗಿ ನೂತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸಿಂಧನೂರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. BSc ಈ ಮಗು ಬಂದಿದ್ದ ಉಮೈನಾ. ಸಾದಿಯಾ ತಹೀನ್ BSc ಗಣಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ HT ಬಿದರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸಾದಿಯಾ BSc ಗಣಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ HT ಬಿದರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸುಪ್ರಿಯಾ BS BSc ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಿಂಧನೂರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸುಪ್ರಿಯಾ BS. ಸುಪ್ರಿಯಾ BSc ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಿಂಧನೂರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ.
ಸುಪ್ರಿಯಾ BS. ಎಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ASM ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಬಳ್ಳಾರಿ BSc ಭೌತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ R ನೀಲಮ್ಮ ಪಂಪಾಪತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿಂಧನೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಎಸ್ ಪ್ರೀತಿ. ಈಗ BCA ಅವರು ರಿತು ಎಸ್ ಬೈರಮಡಗಿ BCA ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಕುಮಾರಿ ಶೀತಲ ಸದಾನಂದ ಭಟ್ಕಳ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ರೀತು ಎಸ್ ಬೈರಾಮಡಗಿ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ MA ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಪತ್ತಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ MA ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಪತ್ತಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಕಾವೇರಿ ಶಹಪೂರ ಹಿಸ್ಟ್ರೋಗ್ರಫಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕುಮಾರಿ ಶಹಪುರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಕಾವೇರಿ ಶಹಪುರ ಹಿಸ್ಟ್ರೋಗ್ರಫಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕುಮಾರ್ ಶಹಪುರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ MA ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವ್ವ ಮಹಾಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಶರಣಮ್ಮ ಮುದ್ದಿ MA ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಕುರ್ಚಿ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಾಬಾಯಿ B ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಜಯಪುರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ನರಸಪ್ಪ ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಗೌರಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಕೋರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಗೀತಾ ಕನ್ಮಡಿ ಇವರು ಸೋಷಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಚಾಂದಕವಟೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ರಾಮಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಚಾಂದಕವಟೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ರಾಮಯ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಚೈತ್ರ R PG ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಇವರು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಚೈತ್ರ R ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಲ್ಕೋಟ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ದಿಲ್ಶಾದ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಆಲ್ಕೋಡ್ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ದಿಲ್ಶಾದ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮಹದೇವ್ ಕುಡ್ಲಪ್ಪಗ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಬಿಹಾ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಗೌಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮಹದೇವ್ ಕುಡ್ಲಪ್ಪಗ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಬಿಹಾ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಗೌಡ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ವೀಣಾ ಶ್ರೀ ಕಾಂಬ್ಳೆ MA ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದುಂಡಮ್ಮ ಚಂದಪ್ಪ ಎಳವಾರ ಹಿರೂರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಭೀಮಣ್ಣ ಕರಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಹೇಮಾವತಿ ಕೇಮಶೆಟ್ಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಂಗಪ್ಪ ಇವನಿಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕಲ್ಲೂರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸುಮಿತ್ರಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ವಾಗ್ಮೋರೆ ಯಾರು ಅವರು ಮೂವರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ಗೆ
ಶೇರ್ ಆಗಿರೋದು ಹೋಗು. ಐಶ್ವರ್ಯ ರಂಗಪ್ಪ ಇವನಿಗೆ MA ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕಲ್ಲೂರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸುಮಿತ್ರಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ವಾಗ್ಮೋರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಫೀರ್ಜಾದೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸುಮಿತ್ರಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ವಾಗ್ಮೋರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಿತ್ರಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ವಾಗ್ಮೋರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಫೀರ್ಜಾದೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕಾರಕಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ನಾಗಪ್ಪ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫೌಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3170 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಹಾಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಮಬಾಲ ದೇವೋಡಿಗ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಜಾಬಾಯಿ ಪರಸನಗೌಡ ಕಾಕಡೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸೈದಾ ನೂರು ಜಿಜಿಯಾ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಷಾರಾಣಿ ನಾರಾಯಣ ಸೌಮ್ಯ ನಾಯಕಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸೈದಾ ನೂರು ಜಿಯಾ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಷಾರಾಣಿ ನಾರಾಯಣ ಸೌಮ್ಯ ನಾಯಕಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. BSW ವಿಭಾಗ ಶಿಲ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್ BSW ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅನಸೂಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಿಂಧನೂರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. BA ಆಯಿಷಾ ಉರೂಸ್ BA ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿ ಬಿದ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. BA ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾಧುರಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಗೌಡ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗುಣಿಕಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪ್ರಿಯಾ ಮಾಧುರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜಮಖಂಡಿ BA ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಗೌಡ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗುಣಿಕಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. BA ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಂದ ಎಳಮೇಲಿ BA ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಪ್ಪ ಎಂಕಪ್ಪ ಮಾದರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. BLDES ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾನಂದ ಎಲೆಮೇಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಸಾಯಪ್ಪ ಎಂಕಪ್ಪ ಮಾದರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉಮೈಮಾಮ ಜಾಹೀರಾ ಇವರು BA ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಹಳಿಯಾಳ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಅಂಜುಮನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಭಟ್ಕಳ ಉಮೈಮಾ ಜಹೀರಾ. BA ಕನ್ನಡ ಐಚ್ಛಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾನು ಭಗವಾನ BA ಕನ್ನಡ ಐಚ್ಛಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಬಿಹಾ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಗೌಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಯಾರು ಹೆಸರು
ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ ಪಲ್ಲವಿ ಎ ಕಲಾಗಾರ BFT ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾಗಾರ ಸೀತಾರತ್ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಿಂಧನೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪಲ್ಲವಿ ಎ ಕಲೆಗಾರ BFT ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾಗಾರ ಸೀತಾರತ್ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಿಂಧನೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಇದುವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ, ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ, ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವಿದ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಕಾಯಗಳ ಡೀನರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ PhD ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರ ಗುಂಪು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು
ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು ದಯಮಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.